السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 اور میں ہوں ریحان طارق۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اپنے ہی بورڈ آف مینجمنٹ کے ہاتھوں تباہی سے دوچار، پیٹس کارڈک سرجری یونٹ کی تمام آسامیاں خالی، دل کے مریض بچے بھی بورڈ کا نشانہ، ننھے پھول آپریشن کے لیے 3 برس تک انتظار کی سولی پر لٹکا دیے گئے۔ لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کی مسماری کے خلاف YDA نے حکومت کو لیگل نوٹس بھیج دیا، سالانہ لاکھوں مریض شفایاب ہوتے ہیں، ہسپتال کو گرانے کی بجائے اپ گریڈ کیا جائے، نوٹس کا متن۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی مسماری کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ شیخ خلیفہ بن زید میڈیکل کالج میں پروفیسر پر تشدد کا واقعہ، سیکرٹری ہیلتھ نے ڈاکٹر مصطفیٰ رضا قاسمی کی ڈیپوٹیشن ختم کر کے فوری محکمہ صحت میں رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ افسران کے تبادلوں پر وفاق اور پنجاب میں ٹھن گئی، پنجاب حکومت کا DCO لاہور سمیت کسی افسر کو چھوڑنے سے انکار، پنجاب حکومت نے وزیر اعظم آفس کو آگاہ کر دیا، DCO لاہور گجرانوالہ شیخوپورہ کے تبادلے منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ اب لاہور میں بھی گھنٹہ گھر تعمیر ہوگا، PHA کنسلٹنٹ کی جانب سے ڈیزائن تیار، قرطبہ چوک پر 40 فٹ بلند کلاک ٹاور کی تعمیر شروع، 91 لاکھ روپے کی لاگت سے 2 ماہ میں منصوبہ مکمل ہوگا۔ نیشنل مینجمنٹ کورس مکمل کرنے والے 115 افسران میں سرٹیفکیٹ تقسیم، وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پبلک سیکٹر میں بہتری کی بجائے تنزلی ہو رہی ہے، کارکردگی کو جانچنے کے لیے کوئی خاص نظام نہیں۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے سسٹم سے طلباء کا ڈیٹا گم، 5ویں اور 8ویں کے سینکڑوں طلباء کو سلپس جاری نہ ہو سکی، سینکڑوں طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا، کمیشن کا 15 روز قبل سلپس جاری کرنے کا دعویٰ۔ انجمن آڑتیاں بادامی باغ سبزی منڈی کا اجلاس، عہدیداروں کا کہنا ہے کہ منڈی کی منتقلی سے قبل حکومت کو ان سے مشاورت کرنی ہوگی، اگر آڑتیوں کو اعتماد میں نہ لیا تو منڈی کی لکھوں ڈیر منتقل نہیں ہونے سکتی۔ واسطہ کے ورک چارج ملازمین کے گھر 4 ماہ سے فاقے، تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ملازمین کا واسطہ ہیڈ آفس میں احتجاجی مظاہرہ، ادھر ڈکیتی کی بڑھتی وارداتوں کے خلاف تاجروں کا ٹائر جلا کر مغلپورہ GT روڈ پر احتجاجی مظاہرہ۔ لاہور میں سائبر کرائم میں ریکارڈ اضافہ، وزیر اعظم میاں نواز شریف نے سائبر کرائم آرڈیننس کو دوبارہ بحال کرنے کی ہدایت کر دی، FIA اور پولیس کے پاس 1 لاکھ مقدمات زیر التوا، موبائل اور انٹرنیٹ سے متاثرہ سائلین کو پریشانی کا سامنا۔ ڈیفنس میں لائنر اسٹیٹ اور اکرام جیولرز کی جانب سے روزنامہ سٹی 42 کے اعزاز میں تقریب پذیرائی، کیک بھی کاٹا گیا، گروپ ایڈیٹر نوید چودھری، چیف رپورٹر اسد شاہی، اینکر نظم علی خان، محمد شہزاد یوسف، جمشید یوسف، شاہد قادر، حفیظ الرحمان اور یونس بیگ کی شرکت۔ لمز میں فلم انڈسٹری کی زبوں حالی اور بحالی کے حوالے سے تقریب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید کی بطور مہمان خصوصی شرکت، وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ ہر ہاؤسنگ سوسائٹی میں سینما گھر بننے چاہئیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عمر عطا بندیال نے GOR 4 میں سول ججز کے لیے بنائے گئے فلیٹس کا افتتاح کر دیا، 6 سول ججز میں چابیاں تقسیم۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ احمد حسان کا چونگی امر سدو سگنل فری منصوبے کا جائزہ، پہلی بار 20 فٹ چوڑی موٹر بائکس، روٹری اور پیدل راستہ بنے گا، جبکہ کینچی سٹاپ پر تاجروں کا یو ٹرن منصوبے میں دکانوں کی مسماری کے خلاف احتجاجی کیمپ۔ شالیمار لنک روڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے 9 منتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری، مہمان خصوصی پرویز ملک کی آمد پر گھوڑوں کا شاندار رقص، رکن اسمبلی کا کہنا ہے کہ مختلف مارکیٹوں میں پارکنگ پلازا کی تعمیر سے متعلق کمیٹی تشکیل دیتی ہے۔ سہ ملکی ویمن T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کی فاتح قومی ٹیم اور PCB ویمن ونگ کی چیئرپرسن بشرا اعتزاز لاہور پہنچ گئیں، ایئرپورٹ پر شاندار استقبال۔ مینٹل ہسپتال میں پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد، مولانا عبدالخبیر آزاد سمیت ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کی شرکت۔ چڑیا گھر ایک اور دلچسپ جانور سے محروم ہو گیا، مکین نہ ہونے سے 2 برسوں سے خالی، اوٹ بلاؤ کا تالاب بھی اداس۔ PC ہوٹل میں لبنائی ملبوسات کی نمائش، ہدایت کارہ سنگیتا کی بیٹی نے بھی انڈین ساڑیوں کا سٹال لگا لیا، ساڑیوں پر کندن، پارسی، مکیش اور ہینڈ ایمبرائڈری کا کام خواتین کو بھا گیا۔
بھارتی گلوکارہ سنیتا رائے کو بھی لاہور بھاگیا، کہتی ہیں یہاں سے جانے کو جی نہیں کرتا۔ دونوں ممالک کے گلوکار ثقافتی سطح پر تعلقات بحال کر سکتے ہیں۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں، جبکہ صبح کے وقت ہلکی دھند پڑنے کا امکان۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے بورڈ آف مینجمنٹ کی غلط پالیسیوں کے باعث 3 اراکین مستعفی، چیئرمین اور 1 ممبر کے پرائیویٹ ہسپتالوں میں مبینہ مفادات کے باعث پی آئی سی کی فلاح و بہبود کے منصوبے مسترد کر دیے گئے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں زاہد چودھری کی یہ رپورٹ۔ پی آئی سی کے انتظامی و مالی معاملات اور علاج معالجے میں بہتری کے لیے فروری 2012 میں حکومت کی جانب سے بورڈ آف مینجمنٹ کے 6 نان آفیشل ممبران کی نامزدگی کی گئی۔ اسپتال کے مفاد میں پالیسیاں وضع نہ کرنے پر بورڈ کے نان آفیشل ممبر جسٹس ریٹائرڈ سائر علی، سابق بیوروکریٹ رشید خان اور معروف بزنس مین جاوید شفیع نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جاوید شفیع بورڈ کے تیسری مرتبہ ممبر نامزد ہوئے تھے اور اسپتال میں فلاحی منصوبوں میں ماضی میں ان کی جانب سے بھرپور حصہ لیا جاتا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق بورڈ آف مینجمنٹ کے چیئرمین پروفیسر جواد ساجد خان اور ممبر پروفیسر ہمایوں مقصود کے پرائیویٹ اسپتالوں میں مفادات کے باعث بھی صورتحال انحطاط کا شکار ہے۔ پروفیسر جواد ساجد خان اور پروفیسر ہمایوں مقصود کی جانب سے ہی ہسپتال میں مریضوں کے علاج معالجے کی سہولتوں کی بہتری کے منصوبے کی شدت سے مخالفت سامنے آئی ہے۔ بورڈ آف مینجمنٹ کے 3 ممبران کے استعفے کے بعد بورڈ عملی طور پر اپنا وجود کھو چکا ہے، لیکن پی آئی سی کے تیزی سے بگڑتے حالات پر محکمہ صحت نے پراسرار خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اپنے ہی بورڈ آف مینجمنٹ کے ہاتھوں تباہی سے دوچار، دل کے مریض بچے بھی بورڈ کی سنگدلی کا نشانہ بن گئے۔ آپریشن کے لیے ننھے پھول 3 برس تک انتظار کی سولی پر لٹکے رہیں گے۔ مزید بتا رہے ہیں زاہد چودھری اس رپورٹ میں۔ ہسپتال کے انتظامی اور مالی امور سر انجام دینے کے لیے قائم بورڈ آف مینجمنٹ کی جانب سے پرائیویٹ ہسپتالوں کے مفادات کے تحفظ سے پی آئی سی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ بورڈ آف مینجمنٹ کی ہر درمی سے ننھے مریضوں کا علاج بھی بدترین تعطل کا شکار ہے۔ پرائیویٹ ہسپتالوں میں کارڈک سرجری کو دوام بخشنے کے منصوبے پر کاربند، بورڈ کے ارباب اختیار کی ہر درمی سے پیڈز کارڈک سرجری یونٹ کی تمام اسامیاں خالی پڑی ہیں۔ دل کے عارضہ میں مبتلا غریب ننھے پھول نارمل زندگی گزارنے کے لیے علاج کی خاطر برسوں کے انتظار کی سولی پر لٹک رہے ہیں۔ حسرت و یاس کی تصویر بنے یہ معصوم بچے اپنا غم ٹھیک سے بتانے سے بھی قاصر ہیں۔ یہ 7 سال سے یہ بیماری ہے، ادھر 3 سال ہو گئے ادھر آ رہی۔ میرے دل کی بیماری ہے، 4 سال ہو گئے میں یہاں پہ علاج کروا رہا ہوں، تو آپریشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے۔ ڈر سے یہ رہتے دل ٹسرا رہتے تو اور بند۔ بورڈ آف مینجمنٹ کی جانب سے سرجری کی سہولتوں میں اضافے میں رکاوٹ سے بڑوں کی سرجری کی ویٹنگ لسٹ بھی 1.5 برس تک پہنچ چکی ہے۔ غریب مریض پرائیویٹ اسپتالوں سے لاکھوں روپے میں سرجری کرانے یا امراض قلب کے ساتھ طویل انتظار پر مجبور ہیں۔ 3 سال ہو گئے میں آ رہی ہوں، لیکن کوئی حل نہیں ہو رہا اس مسئلے کا۔ دل کا مجھے مسئلہ ہے، اب انہوں نے کیا ڈیٹ دی ہے، 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ کافی لمبا پروسیجر ہے، اس کے بعد یہ الحمدللہ باری آ گئی 7 انتظار کرنے کے بعد۔ اب یہ کہہ رہے ہیں آپ کا کل پرسوں تک آپ کا کر دیں گے۔ بورڈ آف مینجمنٹ پر قابض پرائیویٹ اسپتال مافیا کے ہاتھوں پی آئی سی کی تباہی روکنے میں محکمہ صحت بھی بے بس دکھائی دیتا ہے۔ کیمرامین عدنان بٹ کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کی مسماری کے منصوبے پر حکومت پنجاب اور متعلقہ حکام کو لیگل نوٹس بھجوا دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لیڈی ولنگٹن اسپتال کو مسمار کرنے کے خلاف ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی توسط سے صوبائی حکومت، گورنر پنجاب، ڈی جی ایل ڈی اے اور مشیر صحت سمیت دیگر حکام کو لیگل نوٹسز بھجوا دیے۔ نوٹس میں موقف اختیار کیا گیا کہ لیڈی ولنگٹن اسپتال کی تعمیر کو 80 برس گزر چکے ہیں اور اسپتال میں ہزاروں لوگوں کا علاج معالجہ ہوتا ہے۔ فلائی اوور کی تعمیر کے لیے اسپتال کو مسمار کرنا آئین کے آرٹیکل 9 اور 14 کی خلاف ورزی ہے۔ اسپتال کو مسمار کرنے کی بجائے اس کی اپ گریڈیشن کی جائے۔ لیگل نوٹس کے مطابق 120 کنال پر مشتمل اسپتال کے انڈور بلاک کی 80 کنال اراضی پر پارک بنا دینے سے آؤٹ ڈور کی 40 کنال اراضی پر علاج کی وہ سہولت کیسے فراہم ہو سکتی ہے جو اس وقت اسپتال کو میسر ہے۔ لیگل نوٹس میں اسپتال مسماری کے منصوبے کو ترک نہ کرنے کی صورت میں قانونی چارہ جوئی کرنے کا عندیہ بھی دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے لیڈی ویلنگٹن کی مسماری کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صوبائی قائدین لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے۔ جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی پنجاب یاسمین راشد نے سٹی 42 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ تاریخی لیڈی ویلنگٹن ہسپتال میں سالانہ 14,000 ڈیلیوریز، 15,000 گائنی آپریشن اور 3 سے 4 لاکھ مریض دیکھے جاتے ہیں۔ حکومت اسے گرا کر غریبوں پر ظلم کرنے کی بجائے اس میں مزید سہولتیں فراہم کرے۔
यास्मीन राशिद ने बताया कि तहरीक इंसाफ ने लेडी वेलिंगटन अस्पताल की मसमारी के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की जाएगी। पिटीशन जो है वो दायर कर रही हूँ, जिसपे हम चाहते हैं कि इससे पहले कि आप इस तरह की कोई खतरनाक कदम उठाएं, आप उससे पहले अस्पताल बनाइए, और जब आपके पास अस्पताल तैयार हो जाए इतने मरीजों का ख्याल करने के लिए, तो फिर जरूर डिमोलिश कर दीजिए। शेख खलीफा बिन जैद मेडिकल कॉलेज में शोबा एनाटॉमी के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल पर तशद्दुद करने वाले रजिस्ट्रार के खिलाफ सेक्रेटरी हेल्थ की कार्रवाई। डॉक्टर मुस्तफा रजा काजमी की डेपुटेशन खत्म करके फौरी महकमा सेहत में रिपोर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए गए। प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल को कॉलेज के रजिस्ट्रार डॉक्टर मुस्तफा रजा काजमी ने उनके दफ्तर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिस पर प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल ने थाना मुस्लिम टाउन में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे रखी है। प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल की जानिब से महकमा सेहत को भी इस वाक़े से आगाह कर दिया गया था। सेक्रेटरी हेल्थ ने शेख खलीफा बिन जैद मेडिकल कॉलेज में डेपुटेशन पर तैनात डॉक्टर मुस्तफा रजा काजमी को फौरी तौर पर वापस महकमा सेहत में रिपोर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। डीसीओ लाहौर डॉक्टर अहमद जावेद काजी समेत 7 अफसरान के दीगर सूबों में तबादले पर पंजाब और वफाकी हुकूमत के दरमियान ठन गई। पंजाब हुकूमत ने तब्दील होने वाले अफसरान को रिलीव करने से साफ इनकार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से डीसीओ लाहौर डॉक्टर अहमद जावेद काजी, डीसीओ गुजरांवाला अजमत महमूद खान, डीसीओ शेखुपुरा अली जान खान, अली सरफराज हुसैन, सैयद इकबाल हैदर, राशिद कमाल उर रहमान, नासिर इकबाल मलिक के दीगर सूबों में तबादले की मनसूख करने की चिट्ठी वज़ीर आज़म ऑफिस को अरसाल कर दी है और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी इन तहफ़्फ़ुज़ात पर आगाह कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की रोटेशन पॉलिसी मानने से इनकार कर दिया है और इन अफसरान को छोड़ने से मुकम्मल इनकार करते हुए कहा है कि पंजाब को इन तबादलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज में ग्रेड 19 और ग्रेड 20 के तमाम ग्रुप के 115 अफसरान को सीनियर मैनेजमेंट और नेशनल मैनेजमेंट कोर्सेज मुकम्मल करने पर सर्टिफिकेट्स दिए। देखते हैं कैसे खोकर की रिपोर्ट। अफसरान में सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब में वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के डायरेक्टर मोहम्मद इस्माइल कुरैशी, वफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन शाहद रशीद समेत फैकल्टी मेंबरान भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि सिविल सर्विस इंसानी ढांचे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सिविल सर्वेंट को चाहिए कि वो आगे आए और हुकूमती प्लानिंग और मुल्क को मौजूदा हसार से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें। मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप इस कोर्स में कामयाब हुए। जो ग्रेड 20 की क्लास है, आई गेस इनका अभी एवरेज पीरियड 7-8 साल है सर्विस का, क्योंकि आई थिंक जो ग्रेड 19 वाले हैं ये जाके 2025 के करीब रिटायर होंगे और हम भी विजन 2025 जो कर रहे हैं तो उसकी कामयाबी और नाकामयाबी का दारोमदार इस ग्रेड 19 की क्लास के ऊपर है कि ये अगले 12 सालों में किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। वफाकी वजीर के खिताब के बाद नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के रेक्टर ने भी खिताब किया। तकरीब के आखिर में सीनियर मैनेजमेंट कोर्स और नेशनल मैनेजमेंट कोर्स मुकम्मल करने वाले अफसरान में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। जिन अफसरान को ये सर्टिफिकेट दिए गए इनमें अदीला रहमान, वहीद अहमद, एहसन अली, अकबर हुसैन दुरानी, आसफ अली, अजहर हमीद खोखर, डॉक्टर मोहम्मद अजीम लगारी, सैयद इम्तियाज अल्ताफ, इनाम गनी, मोहम्मद फारूक मोहसन, डॉक्टर जमाल नासर, अहमद कमाल खान, लियाकत अली खान, मंसूर अहमद बाजवा, मोहसन असर भट्ट, तारक नजीब नजमी, नूर अली, रब नवाज, अहमद रजा खान, सलाहुद्दीन खान, शाहद हुसैन, मोहम्मद हाशम तरीन, अली मुमताज जैदी, मोहम्मद आमर, एहसन जावेद अवान, अव्वल खान, मोहम्मद अजहर, डॉक्टर इसरार हुसैन, जावेद हुसैन, खुरम शकूर, डॉक्टर खालिद चौहान और वकास अली महमूद के नाम शामिल हैं। इनके अलावा कैप्टन रिटायर्ड साकब जफर, मोहम्मद यामीन, डॉक्टर शहजाद खान बंगश, शाहद हसन चट्ठा, मोहम्मद आबद रजा बोदला, मोहम्मद अकरम चौधरी, अमजद परवेज अली खान, अरबाब शफीक अख्तर, अताउल्लाह अता, मोहम्मद आजम, मोहम्मद अजहर, अजीज खान खटक, आमन नसार चौधरी, दोस्त मोहम्मद खान, मोहम्मद फारूक अदील, अब्दुल हादी चना, हसन महमूद, इफ्तिखार अहमद कुरैशी, इतरत अब्बास अनवर, जहांगीर अहमद, करामतुल्लाह चौधरी, मोहम्मद शफकत करीम, काशफ अहमद नूर, जफर नसीम कियानी, ख्याल जाद गुल, सैयद महमूद हुसैन जाफरी, मिर्जा मुबशर बेग, मोहम्मद आरफ, मोहम्मद जान, मोहम्मद आबद मजीद, मोहम्मद कासम समाद खान, नसरुल्लाह खान वजीर,
सैयद मुजतबा हुसैन, नवाजिश अली खान आसम, सादिया सदफ गरानी, सैफ रहमान, साजिद नजीर मलक, समीना नूर, सकलैन सईदा, मोहम्मद सईद, अदनान शफी, मोहम्मद शफीक, शफाकत अली खान समेत कुल 115 अफसरान को कोर्स मुकम्मल करने पर ये सर्टिफिकेट दिए गए। अफसरान को दौरान सर्वस जदीद तरबियत देकर इनकी महारत और सलाहियतों में इजाफा करना और इन्हें मजीद निखारना वक्त की एक अहम जरूरत है। कैमरामैन अली शेर के साथ कैसर खोकर, सिटी 42 मार रोड। PHA ने गुरजुबा चौक में लाहौर क्लॉक टावर की तामीर का काम शुरू कर दिया है। 40 फीट ऊंचे क्लॉक टावर को 91 लाख रुपए की लागत से 2 माह में तामीर किया जाएगा। वजीर आला पंजाब की ख्वाहिश पर गुरजुबा चौक के एंड वेस्ट ग्रीन पैच पर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने क्लॉक टावर की तामीर शुरू कर दी है। क्लॉक टावर की तामीर इंजीनियरिंग डायरेक्टोरेट PHA की निगरानी में की जा रही है। DG PHA मियां शकील अहमद का कहना है कि क्लॉक टावर की तामीर 2 माह में मुकम्मल की जाएगी, जिस पर 91 लाख रुपए लागत आएगी। डिफेंस में लीनियर एस्टेट और इकराम ज्वेलर्स की जानिब से डेली सिटी 42 की पजीराई के लिए तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मजीद बता रहे हैं हसन अली इस रिपोर्ट में। हेवन होटल डिफेंस में मुनक्किद होने वाली तकरीब में मारूफ एंकर पर्सन नजम वली खान, चीफ रिपोर्टर सिटी 42 असद साही, शाहिद कादिर, लाइनर स्टेट के शहजाद यूसुफ, जमशेद यूसुफ, इकराम ज्वेलर्स के हफीजुर रहमान, मेजर रिटायर्ड नईम ताहिर और कैसर भट्टी ने शिरकत की। इनके अलावा यूनस बेग, मोहम्मद मोइज, मोहम्मद आसिम, मोहम्मद रशीद, मोहम्मद असलम, अब्दुल अजीज डार, फैसल मकसूद, हाजी तैयब, शराज अली, शौकत सिंधु, इमरान असलम और मलिक रफीक समेत ताजिर बिरादरी की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। डिफेंस के ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि डेली सिटी 42 ने आम ताजिर के मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाया। मैं जिधर भी जाता हूं, मुझे अभी मार्केट में बुक्स शॉप्स के ऊपर और दूसरी जगहों के ऊपर जो न्यूज़पेपर सेलर्स हैं, जो घरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अभी हर जगह ये अखबार नजर आती है। बाहर ये डिफेंस के रिहायशी इलाकों में और बिजनेस कम्युनिटी में जिस तरह मकबूल होता जा रहा है और हमें बड़ी खुशी है। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ रिपोर्टर असद साही का कहना था कि डेली सिटी 42 ने हमेशा ताजरों को अपना हिस्सा समझा है। नजम वली खान का कहना था कि सिटी 42 ने सहाफत का एक ऐसा मेयार बनाया जो कि कभी किसी अखबार या इदारे ने कायम नहीं किया। मेहमान खसूसी नवीद चौधरी का कहना था कि ताजरों के मसाइल अरबाबे इख्तियार तक पहुँचाने के लिए डेली सिटी 42 हमेशा अपना किरदार अदा करता रहेगा। ताजर बरादरी के हवाले से हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी खबर ना रहे जो इनकी तरफ से आए प्रेस रिलीज की सूरत में या इनकी तरफ से इंफॉर्मेशन आए तो हमारे रिपोर्टर जो हैं उसको टीवी के लिए भी कवर करते हैं और अखबार के लिए भी हर हाल में फाइल करते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि जहां हमारा कोई दोस्त मुश्किल में है, जिसे किसी परेशानी का सामना है, तो हम उसकी तर्जमानी कर सकें। हमने हर लाहौर के शहरी के मसले को अपना मसला समझा। फैमिली चैनल और फैमिली न्यूज़पेपर हम लेके सामने आए। इस मौके पर ताजरों की जानिब से डेली सिटी 42 के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए केक। पंजाब मियां शहबाज शरीफ मसरूफियात के बायस पुलिस की सहूलियात मरकज लिबर्टी के इफ्तिताह के लिए वक्त देने से कासर। अफसरान का कहना है कि वजीर आला जल्द इफ्तिताह कर देंगे। लाहौर पुलिस ने लिबर्टी पार्किंग एरिया में 12 सहूलियात पर मुश्तमिल सहूलियात सेंटर बनाया है। IG खान बेग भी 2 रोज कबल इस सेंटर का दौरा कर चुके हैं। लाहौर पुलिस ने सहूलियात सेंटर के इफ्तिताह के लिए जुमे के रोज वक्त देने के लिए वजीर आला से दरख्वास्त की, मगर मसरूफियात के बायस वक्त नहीं दिया। पुलिस अफसरान का कहना था कि वजीर आला काउंटर टेररिज्म फोर्स के इशू की वजह से इफ्तिताह के लिए वक्त नहीं दे रहे। अफसरान के मुताबिक सेंटर का इफ्तिताह वजीर आला से ही कराया जाएगा। लम्स यूनिवर्सिटी में फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात परवेज रशीद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में जफर इकबाल कुरैशी और साजिद चौधरी समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। अपने खिताब में परवेज रशीद का कहना था कि बदकिस्मती से हम लोगों ने अपने बच्चों को खुदकुश बमबार बनाया है। वक्त की जरूरत है कि बच्चों के हाथों में बंदूक की बजाय पेंटिंग ब्रश थमाए जाएं। परवेज रशीद ने कहा कि नई हाउसिंग सोसाइटीज में सिनेमा घरों और तफरीही मकामात को लाजमी करार दिया जा रहा है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के सिस्टम से तलबा का डेटा गुम। 5वीं और 8वीं के सैकड़ों तलबा को स्लिप्स जारी न होने से उनका मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत 5वीं के सालाना इम्तहान का आगाज 6 जबकि 8वीं का 11 फरवरी से हो रहा है, लेकिन ताहाल सैकड़ों तलबा और तालिबात रोल नंबर स्लिप से महरूम हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की जानिब से 15 रोज कबल सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के तलबा को स्लिप्स जारी कर दी गई हैं।
पैक के सिस्टम से सैकड़ों तलबा का डेटा गायब होने के बायस बहुत सारे तलबा रोल नंबर स्लिप हासिल करने से महरूम रह गए हैं। 1,50,000 तलबा की हाजिरी पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम मुतारिफ कराएगा, जिसका इफ्तिताह 27 जनवरी को अरफा करीम IT टावर में किया जाएगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की एजुकेशन वाउचर स्कीम के तहत मुफ्त तालीम हासिल करने वाले तलबा की स्कूल हाजिरी को चेक करने के लिए जदीद तरीन कंप्यूटराइज निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के इश्तराक से तैयार किए गए इस सॉफ्टवेयर का इफ्तिताह 27 जनवरी को अरफा करीम IT टावर में किया जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत के ताजरों के लिए खुशखबरी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक ने कहा है कि मुख्तलिफ मार्केटों में पार्किंग प्लाजे की तामीर से मुताल्लिक कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो प्लाजों की तामीर की फिजिबिलिटी का जायजा ले रही है। मजीद जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। शालामार लिंक रोड ट्रेडर एसोसिएशन के नौमुंतखब ओहदेदारों की तकरीब अलबरदारी में रुकन कौमी असम्बली रोहेल असगर, MPA चौधरी शहबाज, सदर गुलबर्ग ताजर बोर्ड सफदर बाट, वकार हुसैन, जिब्रील कमर बाट, नौमुंतखब सदर शालामार लिंक रोड ट्रेडर एसोसिएशन हाजी मंजूर हुसैन, बाऊ अख्तर समेत कारोबारी बरादरी की किसी तादाद शरीक हुई। परवेज मलिक की आमद पर घोड़ों के शानदार रक्स ने तकरीब का मजा दोबाला कर दिया। ताजर बरादरी ने बैंड बाजे की धुनों में रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक का शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें फूलों के हार पहनाए। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग की रहनुमा परवेज मलिक ने कहा कि हुकूमत ताजरों को पार्किंग प्लाजा की अदम मौजूदगी के बायस दरपेश मसाइल से बखूबी आगाह है और इस मसले के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो मार्केटों में जगह की तलाश और दीगर हवालों से फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुरतब कर रही है। जल्द इस सिलसिले में ताजरों को खुशखबरी मिलेगी। प्रोग्राम बनाया हुआ है और बहुत सारे आइडेंटिफाई 10-11 जगह लाहौर में हो चुकी हैं जहां पार्किंग प्लाजाज बनेंगे, तो उस तरफ भी गवर्नमेंट पूरी ध्यान के साथ पार्टी के साथ चल रही है। परवेज मलिक ने कहा कि हुकूमत ताजरों को तमाम इश्यूज पर ऑन बोर्ड लेकर चल रही है और ताजरों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करती है, जिन्होंने मुल्की मफाद को हमेशा मुकद्दम रखा। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। के कारोबार लाहौर चैम्बर और पेट्रोकोल्स एनर्जीज के ज़ेरे एहतमाम ऐवान सनत व तिजारत में मुस्तकबिल में पाकिस्तानी सनत का फ्यूल कोयला के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में लाहौर चैम्बर के सदर इंजीनियर सुहेल लाशारी और साबिक सदर मियां अंजुम निसार समेत माहिरीन ने शिरकत की। सुहेल लाशारी का कहना था कि पाकिस्तान में कोयले के ज़खायर सऊदी अरब और ईरान में तेल के ज़खायर के मजमूई हजम से भी ज्यादा हैं, इसके बावजूद इनसे इस्तेफादा नहीं किया जा रहा। में 967 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डॉक्टर शाहिद अमजद चौधरी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात के लिए देखते हैं अकमल सोमरो की ये रिपोर्ट। लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बरकी रोड कैंपस में मुनक्किद होने वाले कॉन्वोकेशन में 18 एमफिल, 289 MBA, 420 BBA ऑनर्स, 125 BSc ऑनर्स जबकि इकोनॉमिक्स के 3 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। कॉन्वोकेशन में 11 तलबा को बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी दिखाने पर गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। कॉन्वोकेशन में डीन डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी, डॉक्टर मोहम्मद अफजल और लाहौर कॉलेज की वाइस चांसलर डॉक्टर सबिया मंसूर समेत फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने भी शिरकत की। पाकिस्तान टुडे faces great challenges and you will need all the strength in the world and all the skills that the Lahore School has given you. कॉन्वोकेशन में डिग्रियां हासिल करने वाले तलबा ने अपने वालिदैन के साथ मिलकर अपनी तालीम मुकम्मल होने पर खुशियां भी मनाई। मैंने BBA किया है मार्केटिंग और मीडिया में और इट्स अ ग्रेट डे, माय फैमिली इज विद मी। LSE एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और मैं जो आने वाली जनरेशन है उसको भी यही सजेस्ट करूंगी कि वो यहीं से अपनी फर्दर स्टडीज करें। फैकल्टी इज अमेजिंग, यू वुडंट फाइंड द सेम फैकल्टी एनीवेयर। इट्स आवर कॉन्वोकेशन टुडे एंड रियली फीलिंग वेरी हैप्पी टू गेट दिस डिग्री। ग्रेजुएट तलबा का कहना है कि मुल्क को मसाइल से निजात दिलाने के लिए बिला तात्तुल तवीलुल मुद्दत मंसूबा बंदियां करना होंगी ताकि मुल्क तरक्की की राह पर चल सके। कैमरामैन वाजिद अली और राना मोहम्मद अली के साथ अकमल सोमरो। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने लाहौर में साइबर क्राइम के रिकॉर्ड इजाफे पर सर्द खाने में पड़े साइबर क्राइम ऑर्डिनेंस को दोबारा बहाल कराने की हिदायत जारी कर दी है। साइबर क्राइम ऑर्डिनेंस गैर फौल होने से मुतासर अफराद को पर्चा दर्ज कराने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बता रहे हैं शाहीन अतीक।
لاہور میں موبائل فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے عام لوگوں کو غلط پیغامات دے کر پریشان کرنے اور جعل سازی سے سافٹ ویئر ہینگ کرنے کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کرائم کو روکنے کے لیے 2002 میں سائبر کرائم آرڈیننس لایا گیا تھا کہ تاکہ سائبر کرائم کرنے والوں کو سزا دلوائی جا سکے۔ سائبر کرائم میں پرچے اور تفتیش کا اختیار صرف FIA کو دیا گیا ہے، لیکن لوگوں کی درخواستوں پر عمل نہ ہونے سے تقریباً 1 لاکھ درخواستیں پولیس اور FIA کے پاس التوا میں پڑی ہیں۔ سائلین کا کہنا ہے کہ ان کو کبھی FIA اور کبھی سیشن کورٹ میں آنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہاں جاتے ہیں FIA میں تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ آئے، جب یہاں آتے تو وہ کہتے ہیں ادھر جائے، ہم کہاں پہ جائے؟ خدارا یہ قانون بحال کیا جائے۔ عدالتوں میں آنے والے وکلاء کا کہنا ہے کہ قانون تو بنا دیے جاتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہونے سے جہاں سائلین پریشان ہوتے ہیں وہاں وکلاء کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پراپر نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت لوگوں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ اس میں ایک تو امینڈمنٹ ہونی چاہیے، سیکنڈلی اس کی سزاؤں کے بارے میں مینشن کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو جو تنگ کیا جا رہا ہے اس پہ کورٹ کا رخ کر سکیں اور FIA کے پاس جا سکیں۔ سائبر کرائم کی بڑھتی ہوئی شرح پر وزیر اعظم میاں نواز شریف نے فوری طور پر وزیر داخلہ چودھری نثار احمد کو سائبر کرائم کے آرڈیننس پر صدر پاکستان کے دستخط کرا کر بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ کیمرہ مین علی نعمان کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عمر عطا بندیال نے GOR 4 میں سول ججز کے لیے بنائے گئے فلیٹس کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں جسٹس منظور احمد ملک، جسٹس اعجاز الاحسن اور سیشن جج لاہور سید حامد حسین شاہ سمیت دیگر ججز بھی شریک ہوئے۔ GOR 4 ماڈل ٹاؤن میں جوڈیشل افسران کے لیے بنائے گئے فلیٹس کی افتتاحی تقریب میں جسٹس منظور احمد ملک اور جسٹس اعجاز الاحسن بھی چیف جسٹس کے ہمراہ تھے۔ چیف جسٹس تقریب میں پہنچے تو سیشن جج لاہور سید حامد حسین شاہ، ایڈیشنل سیشن جج طارق جاوید، رانا ناصر، فاروق حسین اور سینئر سول جج محمد شیر عباس آوان نے ان کا استقبال کیا۔ ننھے منھے بچوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ہمراہ آنے والے ججز کو گلدستے پیش کیے۔ رکن قومی اسمبلی سہیل شوکت بٹ کا کہنا ہے کہ حلقہ NA 130 میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیں گے۔ ہربنس پورہ میں MNA سہیل شوکت بٹ نے حلقے سے تعلق رکھنے والے لیگی رہنماؤں اور کارکنان کے ساتھ میٹنگ کی۔ انہوں نے حلقہ NA 130 میں عوامی مسائل کے حل کے سلسلے میں لیگی کارکنان سے مشاورت کی۔ سہیل شوکت بٹ نے کہا کہ صاف پانی کی فراہمی اور سڑکوں کے تعمیراتی کام علاقے میں ترجیحی بنیادوں پر کروائے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ احمد حسان کا کہنا ہے کہ چونگی امر صدو، کینچی اور غازی روڈ فلائی اوور سگنل فری منصوبہ جون تک مکمل ہو جائے گا، جبکہ اس منصوبے کے تحت پاکستان میں پہلی بار 20 فٹ چوڑی موٹر بائکس روٹری بھی بنائی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ احمد حسان نے رکن قومی اسمبلی وحید عالم خان، رکن صوبائی اسمبلی رمضان صدیق بھٹی کے ہمراہ چونگی امر صدو، کینچی اور غازی روڈ فلائی اوور سگنل فری منصوبے کی جگہ کا دورہ کیا۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اہم شخصیات کی آمد و رفت اور دن بھر کی مصروفیات کا احوال جانتے ہیں نوید رضا ملک کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ وومن ونگ کی چیئرپرسن بشرا اعتزاز احسن عمان ایئر لائنز کی پرواز 327 پر براستہ مسقط دوحہ سے لاہور پہنچ گئی ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں بشرا اعتزاز احسن نے کہا کہ وومن کرکٹ ٹیم کی کارکردگی مزید بہتر بنانے کے لیے ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ کرکٹ سیریز کا انعقاد ضروری ہے۔ پاکستان ہندوستان بہت بڑی کرکٹ پلئنگ نیشنز ہیں اور ان کو آپس میں بھی کھیلنا چاہیے اور ہندوستان کو ہمیں بلانا چاہیے اور ہمیں ہندوستان کو اپنے ہوم گراؤنڈ لاہور میں بلا کر کے کرکٹ کھیلنی چاہیے۔ ادھر دوحہ میں منعقدہ سہ ملکی T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں ساؤتھ افریقن ٹیم کو شکست دے کر قومی وومن کرکٹ ٹیم کے 6 کھلاڑی اور 4 آفیشلز ٹرافی کے ہمراہ کراچی سے لاہور پہنچ گئے ہیں۔ وہاں کا کراؤڈ بہت زبردست تھا، فیسلٹیز بہت اچھی تھی، ہمیں سارے میچز ڈے نائٹ ملے جو کہ ICC کی بھی ٹورنامنٹ میں بہت کم ہمیں ملتا ہے۔ ساری جو ٹیمز کھیلنے آتی T20 میں وہ ٹف ہی ہوتی ہے، لیکن اوبیسلی ساؤتھ افریقہ ایک بہتر ٹیم ہے اور ان کو جس طرح ہم نے کنونسنگلی ہرایا ہے، سو آئی گیس اس وقت ہمارے لیے تو دونوں ہم سے بہتر، مطلب ہم لوگ ان سے بہتر ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ کی پہلی منزل پر آئے روز لگنے والے رش پر قابو پانے کے لیے سول ایویشن انتظامیہ نے پارکنگ کی جگہ پر رکاوٹیں کھڑی کر دیں تاکہ کوئی بھی مسافر زیادہ دیر کے لیے اپنی گاڑی پارک نہ کر سکے۔ محکمہ سول ایویشن کے مطابق پہلی منزل پر پارکنگ صرف مسافروں اور ان کے سامان کو اتارنے کے لیے ہے۔ کیمرہ مین ضامن عباس کے ساتھ نبیل ملک، سٹی 42۔ کھیل کے میدان میں کون جیتا اور کس نے کھائی مات کی جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ سٹی سپورٹس از براٹ ٹو یو بائی ڈومیکس، کرے تمام بیماری پھیلانے والے جراثیم کا خاتمہ۔ پنجاب یوتھ فیسٹیول میں تحصیل سطح پر ہونے والے صحت مند بچوں کا مقابلہ فاخر علی، زینہ اظہار اور جعفر عباس نے جیت لیا۔
फिरोजपुर रोड प्रभाग के डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिस में होने वाले सेहतमंद बच्चों के मुकाबलों में नश्तर टाउन, अजीज भट्टी टाउन और अल्लामा इकबाल टाउन के बच्चों ने हिस्सा लिया। नश्तर टाउन के मुकाबले में फाखिर अली ने पहली और अलीजा आजम ने दूसरी पोजीशन हासिल की। अजीज भट्टी टाउन की जीना इजहार पहले और माहनूर दूसरे नंबर पर रहीं। इकबाल टाउन के जाफर अब्बास पहले जबकि वली मोहम्मद दूसरे नंबर पर रहे। कुर्बान स्कूल के जूनियर उर्दू मीडियम सेक्शन के स्पोर्ट्स डे की तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों का मुजाहरा करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। तफसीलात सादिया राना से। वॉल्टन रोड पर वाक़िया रेलवे कॉलोनी के ग्राउंड में कुर्बान जूनियर स्कूल उर्दू मीडियम सेक्शन के स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने मार्च पास्ट, ड्रिल, कार रेस, चाटी रेस, बैलून रेस, जोकर रेस, डोरेमोन रेस और दीगर खेलों में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का इजहार किया। आज हमारा स्पोर्ट्स डे है, हमें बहुत मजा आया है। यहाँ पे बहुत मजे की गेम्स हुई हैं, यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मुझे जीत के बहुत खुशी हुई है। जो कि स्टडी से थोड़ा हट के बच्चों के लिए थोड़ा एंजॉयमेंट भी होना चाहिए। प्रिंसिपल शुमाइला तेजीन का कहना था कि बच्चों के साथ साथ इस तकरीब में असातिज़ा की भरपूर मेहनत भी शामिल है। ये हमारा 12वां सालाना फंक्शन है, जिसमें हमारे मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम, जिसमें रेसेस, परेड, पीटी, एरोबिक्स का इनेकाद। मेहमान खुसूसी हामिद खान का कहना था कि खेल जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं, जबकि चेयरमैन ऑल टीचर्स फेडरेशन मोहम्मद आजम भट्ट ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कुर्बान स्कूल में तलबा की तादाद 5000 होने के बावजूद इनको खेलों के लिए ग्राउंड मुयस्सर नहीं। जो मुल्क तरक्की याफ्ता होते हैं वहाँ के बच्चे जो हैं वो जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर स्पोर्ट्स की वजह से वो तरक्की पाते हैं। मेरी हुकूमत से ये दरखास्त है, इनकी हौसला अफजाई के लिए, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, वालिदैन की हौसला, इस इलाके की हौसला अफजाई के लिए यहाँ को पार्क मुहैया किया जाए। तालीमी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों के मौके मुयस्सर आने से न सिर्फ तलबा के इत्मीनान में इजाफा होता है, बल्कि उनको अपनी छुपी हुई सलाहियतें उजागर करने का मौका भी मिलता है। कैमरामैन कामरान खान के साथ सादिया राना, सिटी 42। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं, जबकि सुबह के वक्त हल्की धुंध पड़ सकती है। हफ्ते के रोज शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22.2 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया से कुछ खबरें आप जान सकेंगे। समीता राय को भी लाहौर भाग गया, कहती हैं यहां से जाने को जी नहीं करता। दोनों ममालिक के गुलकार सकाफती सतह पर ताल्लुकात में बहाली ला सकते हैं। मजीद बता रहे हैं जैन मदनी। भारतीय गुलकारा समीता राय इन दिनों एक माह के दौरे पर लाहौर में है। उनका कहना है कि वो रेशमा, नूर जहां और मेहदी हसन समेत मुतअद्दिद पाकिस्तानी गुलकारों की दिलदादा है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही। स्मिता राय कहती हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान फनकार अच्छे ताल्लुकात के लिए पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। यहाँ से लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं, काफी लोगों की शादियाँ हो रही हैं। शहर लाहौर के हवाले से उनका कहना है कि लाहौरियों के साथ साथ यहाँ के खाने भी उन्हें भा गए हैं और उन्होंने सोचा भी न था कि लाहौरी इतना प्यार करने वाले लोग हैं। कि मैं इस्लामाबाद, मरी वगैरह घूम कर आई हूँ, लेकिन मैं आई एम स्टिल हियर और मैंने अभी तक पूरा लाहौर देखा नहीं है उस तरह से जिस तरह से देखना चाहिए। स्मिता रॉय ने बताया कि उनके गाए हुए गाने आने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल होंगे। उनका कहना था कि जितना टैलेंट पाकिस्तान में है कहीं नहीं, हमें सकाफती सतह पर दूरियां खत्म करके पहल करनी चाहिए। कैमरामैन अदनान भट्ट के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। पीसी होटल में नित नए मलबूसात की नुमाइश में हिदायतकारा संगीता की बेटी ने भी इंडियन साड़ियों का स्टॉल लगाया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मुकरम कलीम इस रिपोर्ट में। पीसी होटल में होने वाली नुमाइश में मारूफ हिदायतकारा संगीता की बेटी विशाल दिशान ने भी अपने मलबूसात की कलेक्शन शोकेस की। उनकी कलेक्शन की खास बात साड़ियाँ थीं जो उन्होंने भारत से बनवाई थीं। इन साड़ियों पर कुंदन, पारसी काम, मुकेश और हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया था। आई बिलीव लड़की एलिगेंट बहुत ज्यादा लगती है साड़ी में, सारे फैट्स कवर हो जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और इतनी शलवार कमीजों में भी इतनी वैरायटी आ चुकी है तो कुछ डिफरेंट करना चाहिए। इस मौके पर खवातीन की बड़ी तादाद के अलावा हिदायतकारा संगीता और अदाकारा जरी भी मौजूद थीं, जिन्होंने इस नुमाइश में रखे मलबूसात को बेहद सराहा। बहुत अच्छे लगे, मुझे तो बहुत सारी चीजें पसंद आई हैं, लेकिन मैं साड़ी पहनती नहीं, मैं साड़ी कटवा के सूट बनवा सकती हूँ। बहरहाल लखनऊ के कुर्ते बहुत अच्छे हैं। इंडियन साड़ी जैसे कि आपको पता है पहले भी मैं पहनती हूँ, ऐसे शूटिंग्स में, शादियों में हो गया, ज़्यादा काम वाले ये वो। आई थिंक रेड कलर मुझे बहुत पसंद है, तो आज जो है मैंने रेड साड़ी बाई की है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर काम भी बहुत अच्छा हुआ है। दिस इज वेरी नाइस।
दो रोजा नुमाइश में जहां नए डिजाइनर्स को अच्छा प्लेटफॉर्म मैसर आया, वहीं एक ही छत तले मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात भी खवातीन को देखने और खरीदने को मिले। कैमरामैन सैयद मेराज के साथ मुकर्रम कलीम, सिटी 42। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर।